প্রিয় শিক্ষার্থীরা, তো স্বাগতম সবাইকে আমার এই দ্বিতীয় সেশনে। প্রথম সেশনে আমাদের আলোচনা যেটা ছিল যে ইন্ট্রোডাক্টরি সেশন, এবং সেই সেশনে আমরা কোর্সের ইন্ট্রোডাকশন সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম, এবং সেখানে আমরা দেখেছিলাম যে কম্পিউটার সায়েন্সের সাথে আসলে ম্যাথমেটিক্সের কেমন সুন্দর সম্পর্ক আছে, এবং বিউটি অফ ম্যাথমেটিক্স এখানে আমরা দেখেছিলাম। এবং বাস্তব জীবনের যে কম্পিউটার সায়েন্সের যে অ্যাপ্লিকেশনগুলো আছে, এটার ব্যাকগ্রাউন্ডে আসলে এদের ব্যাকগ্রাউন্ডে ম্যাথমেটিক্স কেমন ভূমিকা পালন করছে এই সম্পর্কিত আলোচনা ছিল আমাদের ফার্স্ট সেশনে। তো সেশন 2-তে, অর্থাৎ আমাদের আজকে যে সেশনটা আছে এটা হচ্ছে আমাদের সেকেন্ড সেশন। তো সেকেন্ড সেশনে আমাদের আলোচনা থাকবে সেটা হচ্ছে যে বিটা এবং গামা ফাংশন, এগুলো হচ্ছে স্পেশাল ফাংশন। তো স্পেশাল ফাংশনের যে নোটেশন, সেই নোটেশনটা আমরা এখানে একটু দেখে নিই। সে নোটেশনটা কেমন হচ্ছে যে নর্মালি আমরা এফ অফ এক্স বা জি অফ এক্স বা জিটি ইত্যাদি আমরা ফাংশনকে ডিফাইন করার জন্য ব্যবহার করে থাকি। তো এই ফাংশনগুলো বাইরে আমরা যে বিটা বা গামা ফাংশনের কথা বলে আসছি, তো এখানে গামা ফাংশনটা হচ্ছে প্রকাশ করার জন্য একটা স্পেশাল নোটেশন ব্যবহার করতে হয়, সেটা হচ্ছে এই গামা। এখানে এই সিম্বলটার নাম হচ্ছে গামা, গ্রিক লেটার, ক্যাপিটাল লেটার গ্রিকের। সো গামা এন, তো এই এন হচ্ছে এখানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল, আর গামা হচ্ছে একটা ক্যাপিটাল গ্রিক লেটার। So gamma function is also called second kind of Eulerian integral. The definition আসি, gamma function may be regarded as a generalized or factorial function. ফ্যাক্টোরিয়াল এবং গামা ফাংশনের মধ্যে কী ধরনের সম্পর্ক আছে, যখন আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে যে গামা n equals to n minus 1 factorial of n minus 1. So the gamma function may be defined in the improper integral format. Here you see gamma n equals there is an integral, definite integral. Lower limit is 0 and upper limit is infinity. Then a to the power negative x to the power n minus 1 dx for all n greater than 0. এখানে here lower limit 0 and upper limit infinity. So this is an improper integral. This cause if the integral has a lower limit infinity or upper limit infinity, or both the lower limits and upper limits are infinity, this kind of integrations are called improper integral. Okay, so these definitions also applies of when n is a complex number except a non-positive integer. Okay, so first the form or graphical representation of gamma function for n greater than 0. This is the graphical representation you see for gamma function. In case of complex number, here we see that for negative values of x, say -1, the function is undefined, -2, function is undefined, -3, -4. So here this is undefined. So this is the graph of gamma function in case of complex number. So factorial and gamma function. So what are the relations between there? We see factorial of a number, factorial of 5. That is the first sequential or consequences যে নাম্বারগুলো আছে আমরা বলি যে পাঁচের ফ্যাক্টরিয়াল বলতে আমরা বুঝি যে প্রথম পাঁচটা সংখ্যক ক্রমিক স্বাভাবিক সংখ্যার যে গুণফল বা ধারাবাহিক গুণফল, তাকে আমরা বলে থাকি ফ্যাক্টরিয়াল। তো এই কারণে এখানে বলা হচ্ছে যে factorial can be applied only for non-negative integers, but in case of gamma function we may use negative of a number. So factorial n, so this is the representation, you know, n into n minus 1 and minus 2 and minus 3 up to 3 to 1 ইত্যাদি। আর এখানে দেখতে পাচ্ছ গামা ফাংশন। সো গামা ফাংশনের রিপ্রেজেন্টেশনটা কেমন, সেটা হচ্ছে n minus 1 এর ফ্যাক্টোরিয়াল। ওকে, আর গামা হাফ অর্থাৎ পূর্ণ সংখ্যার ফ্যাক্টোরিয়াল, মানে আমরা we can find the factorial of non-negative integers, but here we see that gamma half equals square root of pi, and later we see the proof of this, and this is half. So half is not an integer number, that's why we can't find the factorial of half. So we see here there's some properties, and the property, the fundamental property of gamma function. So gamma n plus 1, gamma n plus 1 equal n into gamma n into gamma n. Property 2, gamma n equals n minus 1 factorial. Okay, property 3, gamma n1 equals 1, gamma half undefined, gamma half
it equals square root of 5 sorry, this is gamma 0, so gamma 0 that is undefined. So let's see the proof. The fundamental property of gamma functions is this, that is gamma n plus 1 equals n into gamma n. So first to go to this the proof of this property, we need to know about this the integration of two functions, আমরা যেটা বলে থাকি যে ইন্টিগ্রেটিং বাই পার্টস। সো বাই পার্টস আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি লায়েট, এটা হচ্ছে যে একটা টেকনিক মনে রাখার জন্য আমরা এটা দিয়ে মনে রাখি, অর্থাৎ এল দ্যাট মিন এল রিপ্রেজেন্টস লগারিদমিক ফাংশন লগ এক্স লন এক্স ইত্যাদি। আই ইনভার্স বা ট্রিগোনোমেট্রিক ফাংশনস সাইন ইনভার্স কজ ইনভার্স ট্যান ইনভার্স সেক ইনভার্স এটসেট্রা। A stands for algebraic function like 2x x square or x to the power 5, this is and T stands for trigonometric function, you see cos x sec x tan x ln x sec x cos x etc. E stands for exponential function, e to the power x, e to the power 2x or 2 to the power x, 10 to the power x or a to the power x etc. তো এখানে আমরা যে আরেকটা জিনিস দেখে থাকি যে ইন্টিগ্রেটিং বাই পার্টস। ইন্টিগ্রেটিং বাই পার্টসে আমরা কীভাবে কাজ করি, ইউভি মেথডে আমরা যেটা বলে থাকি। সো ইউভি মেথডে ইউকে আমরা যদি বাইরে রাখি দেন ইন্টিগ্রেশন অফ ভি দেন মাইনাস ইন্টিগ্রেশন যাকে আমরা বাইরে রেখেছিলাম তাকে ডিফারেন্সিয়েট করতে হচ্ছে, যে ইউকে বাইরে রাখছে বা যে ইউ এর ডিফারেন্সিয়েশন দেন এই ইন্টিগ্রেশনটুকু আবার বসাতে হচ্ছে দেন ডিএক্স। এটা হচ্ছে ইন্টিগ্রেটিং বাই পার্টস। আর এখানে এই ক্রমান্বয়ে এর ধারাবাহিকতা অনুসারে লায়েট এখানে LIATE এখানে ধারাবাহিকভাবে যে লেটারটা আগে আছে বা যে ফাংশনটা আগে থাকবে তাকে আমরা ইউ হিসেবে কনসিডার করব। তো এবার আসো লেটস সি দ্য প্রুফ অফ দিস। So here is the integration of e to the power mx. You know that e to the power mx, integration of e to the power mx, that is e to the power mx by m. So let's see the proof. We know gamma n equals 0 to infinity e to the power minus x, x to the power n minus 1 dx. So this is gamma n. So now here gamma n plus 1, so replace n by n plus 1, replace n by n plus 1. So n is replaced by n plus 1, here n is replaced by n plus 1. So negative 1 and positive 1 cancel, so x to the power n into dx. So here e to the power negative x and x to the power x. So e to the power negative x, that is exponential function, and x to the power n like x square or x cube, this is algebraic function. That's why a এবং e এর মধ্যে algebraic এবং exponential ফাংশনের মধ্যে algebraic-এর a আগে আছে, সুতরাং আমরা তাকে বাইরে রাখবো। সুতরাং x to the power n কে বাইরে রেখে কাজ করতে হবে। So the integrating by parts, কাজে ইন্টিগ্রেটিং বাই পার্টস আমরা যদি দেখি এখানে x to the power n কে বাইরে রাখলাম, দেন e to the power x e to the power minus x এর ইন্টিগ্রেট হবে অর্থাৎ v। এখানে দেখতে পাচ্ছ v এর ইন্টিগ্রেশন, সো v মানে হচ্ছে e to the power negative x। সো এখানে আমরা একটা ইন্টিগ্রেশন লিখে রেখেছি আগেই, e to the power mx সমান e to the power mx বাই হচ্ছে m, কাজে e to the power minus x, সো e to the power minus x বাই minus 1 বাট নেগেটিভ 1। সো আমরা এখানে লিখতে পাচ্ছি এটা, আর লিমিট হচ্ছে এখানে 0 এবং ইনফাইনিটি আমরা বসিয়ে দিচ্ছি, দেন মাইনাস ইন্টিগ্রেটিং বাই পার্টসের যেই কী বলে সূত্র সেটা আমরা মেথড থেকে আমরা লিখতে পারছি এখানে নেগেটিভটা, তো নেগেটিভ দেওয়া হলো, দেন ইন্টিগ্রেশন 0 টু ইনফাইনিটি। এখানে যাকে বাইরে রাখছো অর্থাৎ x টু দ্য পাওয়ার n কে বাইরে রেখেছো, x টু দ্য পাওয়ার n এর তাহলে ডেরিভেটিভ নিতে হবে অর্থাৎ du dx বা ddx অফ এখানে x টু দ্য পাওয়ার n, সো n ইন্টু x টু দ্য পাওয়ার n মাইনাস 1 ddx of x to the power n n into x to the power n minus 1। আর এখানে ইন্টিগ্রেশন আবার আসবে যে ইন্টিগ্রেশন অফ v dx, সো ইন্টিগ্রেশন অফ e to the power negative x, so e to the power negative x by negative 1 into dx। সো এখানে আসি, if we insert x equals infinity, say insert upper limit, this is infinity, so if you insert e to the power negative x is here infinity, so e to the power negative infinity, so e to the power negative infinity which approaches to 0, let's say right here 0, and then lower limit, for lower limit if we insert x equals 0, so 0 into something that is 0। সো আলটিমেটলি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে আপার লিমিট এবং লোয়ার লিমিট দুটোর জন্য আমরা 0 পাচ্ছি এখানে। সো এখানে আসি এবার নেগেটিভ 1 আর এখানে আছে নেগেটিভ, সো এখানে পজিটিভ হয়ে গেছে, আর দেন n বাইরে রাখো,
x to the power n minus 1 e to the power x. So e to the power minus x, then x to the power n minus 1 and 0 to infinity. This is gamma n. You see the first of the starting we have right here, we have written here the gamma n. So gamma n equals 0 to infinity e to the power negative x to the power n minus 1. So এখানে এই যে গামা ফাংশনের যে সংখ্যা থেকে বা ডেফিনেশন থেকে আমরা এখানে লিখতে পেরেছি, তো এটাই হচ্ছে আমাদের এখানে গামা n. সো n আমরা লিখলাম, আর দিস ইজ গামা n. সো দিস ইজ গামা n. সো গামা n, তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে গামা n প্লাস 1 ইকুয়ালস n ইন্টু গামা n. সো দিস ইজ আমাদের this is our proof. Property 2, gamma n equals n minus 1 এর factorial for any positive integer n. আমরা এটা একটু দেখে দিই কিভাবে কাজ করা যেতে পারে. The gamma n plus 1 equals n into gamma n into gamma n. So now similarly if we insert gamma n, so gamma n equals কি হবে, তাহলে n minus 1 into gamma n minus 1, that is here. একটু লক্ষ্য করো, n plus 1 এর যদি গামা হয় তাহলে n গামা n, দ্যাট মিনস n plus 1 থেকে এক কমে গেছে। তাহলে আমরা যদি গামা n লিখি তাহলে n থেকে এক কমে গেলে n minus 1, দেন গামা n minus 1. ওকে, সো n minus 1 এর জায়গায় আমরা যা আছে তাই লিখলাম, তাহলে n minus 1 গামা n minus 1, তাহলে এটা থেকে এটার অনুসারে কি লিখে যাবে, এখান থেকে আরও এক কমে যাবে, তাহলে n minus 2 ইন্টু গামা n minus 2. ঠিক আছে, তো এই তদ্রূপ এভাবে আমরা যদি প্রসিড করি, দেন 3 to 1, দ্যাট মিনস n minus 1, n minus 2, n minus 3, দেন 3 to 1, দ্যাট ইজ n minus 1 এর ফ্যাক্টরিয়াল. সো গামা n ইকুয়ালস n minus 1 এর ফ্যাক্টরিয়াল. কেমন? গামা 1 ইকুয়ালস হচ্ছে 1. আমরা কীভাবে প্রমাণ করতে পারি দেখো, গামা n ইকুয়ালস আমরা যেটা লিখতে পারছি যে ইম্প্রপার ইন্টিগ্রাল, দিস ইজ দ্য ডেফিনেশন অফ গামা ফাংশন. সো এখন আমরা যদি n এর জায়গায় আমরা যদি এখন 1 লিখি, সো গামা 1, সো আমরা এখানে গামা 1, তো n ইজ রিপ্লেসড বাই 1, সো n ইজ রিপ্লেসড বাই 1. সো x টু দ্য পাওয়ার পজিটিভ 1 নেগেটিভ 1 ক্যান্সেল, সো x টু দ্য পাওয়ার 0, দ্যাট মিনস 1, সো e টু দ্য পাওয়ার নেগেটিভ x, সো e টু দ্য পাওয়ার নেগেটিভ x. নাও ইন্টিগ্রেট ইট, e টু দ্য পাওয়ার নেগেটিভ x কে ইন্টিগ্রেট করলে e টু দ্য পাওয়ার মাইনাস নেগেটিভ x বাই নেগেটিভ 1. সো আপার লিমিট এবং লোয়ার লিমিট আমরা এখানে বসাচ্ছি 0 এবং 1. সো আপার লিমিট ইনফাইনিটি, so e to the power negative infinity, that is 0, then minus lower limit হচ্ছে 0, so e to the power 0, that means 1, so minus plus, that is 1. so আমরা দেখতে পাচ্ছি যে গামা n মানে হচ্ছে 1. গামা 0 undefined, এটা কিভাবে করা যায় আমরা সেটা দেখি. গামা n plus 1 equal n গামা n, বরাবরের মতো আমরা সেটা লিখলাম. এখন গামা n সমান লিখা যাবে গামা n plus 1 বাই হচ্ছে n. দেখো এই nটাকে আমরা যদি উভয় পক্ষকে n দ্বারা ভাগ করে দিই, তাহলে গামা n কে লিখা যাবে যে গামা n plus 1 বাই হচ্ছে n. কেমন? সো এখন ইফ উই ইনসার্ট হিয়ার 0 in case of n এর জায়গায় আমরা যদি এখন 0 বসাই, তাহলে গামা 0 plus 1, I mean gamma 1, that is 1, but here n is 0, so we can divide a function by 0 or a number is 0. That's why this is undefined. স্পেশাল প্রপার্টি আমরা এখানে দেখতে পাবো যে গামা n ইকুয়ালস হচ্ছে 1 বাই n, দেন গামা n প্লাস 1, এটা আমরা ইতিমধ্যে দেখলাম গামা n প্লাস 1. সো এটা আসলে প্রমাণ করার তেমন কিছু নাই, কারণ হচ্ছে যে গামা n প্লাস 1 ইকুয়াল টু n গামা n, আমরা উভয় পক্ষকে n দ্বারা ডিভাইড করে দিলেই কিন্তু হয়ে গেল. দেখো উভয় পক্ষকে n দ্বারা ভাগ করে দিলেই 1 বাই n, n প্লাস 1. সো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি. So thus gamma n can be defined using property 6 when n is a complex number with a negative real part except negative integer. তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে রিয়েল পার্টটা যদি নেগেটিভ হয় কিন্তু সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু তার গামা বের করতে পারবো. যেমন এখানে দেখো অর্থাৎ gamma n can be defined using property 6 of when n is complex number with a negative real part. তো সেক্ষেত্রে আমরা এর গামা ফাংশনের ভ্যালু বের করতে পারবো. সো এই প্রপার্টির একটা অ্যাপ্লিকেশন আমরা এর পরের স্লাইডে দেখতে পাচ্ছি, দেখবো ইনশাআল্লাহ. এখানে কিছু প্রপার্টি আছে যে ইভালুয়েশন করার জন্য.
আমরা এগুলো দেখব। গামা 7/2, দেন গামা 10/3, গামা 7 ইত্যাদি। তো আমরা এখানে একটু দেখে নিই গামা 7। তো গামা 7 থেকে কী লেখা যাবে, আমরা এখানে একটা নোট লিখে রেখেছি। দেখো গামা n+1 মানে হচ্ছে n গামা n, গামা n+1 সেটা হচ্ছে n গামা n। তো গামা 7কে কী লেখা যাবে তাহলে? গামা 7 মানে হচ্ছে 6+1, গামা 6+1, দ্যাট মিনস গামা n+1, দ্যাট মিনস n গামা n, তার মানে 6 গামা 6। তো ঠিক তদ্রূপ গামা 6কে আবার 5+1 লেখা যাবে, দেন 5 × 4 গামা 5 এভাবে লেখা যাবে। সো সিমিলারলি এভাবে তুমি যদি প্রসিড করো তাহলে তুমি দেখতে পাবা যে 6-এর ফ্যাক্টরিয়াল মানে হচ্ছে 720, ঠিক আছে। গামা 7/2 ঠিক তদ্রূপ অনুরূপ প্রপার্টি, গামা n+1 ইকুয়াল টু হচ্ছে n গামা n, n গামা n। 7/2কে কী লেখা যাবে? 5/2 + 1, 7/2 কি লিখেছে 5/2 + 1, তাহলে গামা 5/2 + 1 তার মানে n+1। সো 5/2 দেন গামা 5/2, 5/2 গামা 5/2, কেমন? 5/2কে আবার কি লেখা যাবে? এটাকে 3/2 + 1, সো 3/2 + 1, দেন 3/2 ইন্টু গামা 3/2, 3/2 ইন্টু গামা 3/2, কেমন? সো তদ্রুপ সিমিলারলি আমরা যদি প্রসিড করি, এখানে আসছে গামা হাফ। গামা হাফ মানে হচ্ছে √π। আমরা এর প্রমাণটা দেখব একটু পরে। Evaluate this if gamma 10/3 if 1/3 equals 27/10. ওকে, অসুবিধা না, আমরা এখানে দেখছি। এখানে দেখো গামা 10/3 এটাকে আমরা লিখতে পারবো 7/3 + 1। তো অনুরূপে সেই প্রপার্টি অনুসারে 7/3 ইন্টু গামা 7/3 মানে হচ্ছে n+1, তার মানে n ইন্টু গামা n। এটাকে আবার 7/3 তাকে আমরা লিখতে পারবো 4/3 + 1। সো এভাবে প্রসিড করো, করে দেখো আলটিমেটলি যা আসে, কেমন? এখানে দেখতে পাচ্ছ শেষে গামা 1/3 আসে। তো গামা 1/3 ভ্যালুটা দেওয়া আছে তোমার কাছে 27/10, 27/10 নাও ইটস ক্যালকুলেটেড 14/4। গামা 7, গামা 7, তো এটা 6-এর ফ্যাক্টরিয়াল আমরা একটু আগে দেখলাম। সেটা হচ্ছে যে 7 গামা 7 মানে হচ্ছে n+1, সো গামা n+1 মানে হচ্ছে n-এর ফ্যাক্টরিয়াল, গামা -7/2। সো -7/2 আমরা কীভাবে কাজ করতে পারি দেখো। সো এখানে ইনসার্ট -7/2 ইন কেস অফ n, ইন প্লেস অফ n। সো আমরা এখানে বসিয়ে দিই। তো 1/n, then 1/7/2, that means 2/7 ultimately. So gamma -7/2 + 1. সো এখানে থাকবে হচ্ছে গামা -5/2। সো এই -5/2কে আবার এর মতো করে লিখো, গামা n = 1/n গামা n+1 এর মতো করে লিখো। -2/7 and -2/5, দেন গামা 3/2। তদ্রুপ এভাবে প্রসিড করো। এভাবে যদি আগে মানে সামনে আগো, তখন তোমরা দেখতে পাবে যে এখানে 16/28, অর্থাৎ এখানে গামা হাফ, ঠিক আছে, √5 সিমিলার কাজ করে যাবা। Evaluate integration 0 to infinity e to the power -x, x to the power 6 dx। এখানে দেখাই যাচ্ছে যে গামা ফাংশনের ডেফিনেশনের সাথে খুব বেশি একটা সুন্দর সম্পর্ক আছে এখানে। 0 to infinity e to the power -x, দেন x to the power n-1, দেন dx। সেখানে ছিল গামা n। তো এটাকে আমরা ওই মতো করে একটু লিখি গামা ফাংশনের ডেফিনেশনের সাথে রিলেট করে, যে e to the power -x লিখলাম, x to the power 6। সো এটাকে আমরা n-1 এইরকম যদি আমরা লিখতে চাই তাহলে 7-1, 6 মানে তো 7-1। সো এখানে সরাসরি লেখা যাবে যে গামা 7, তো গামা 7 সমান কত? 6-এর ফ্যাক্টরিয়াল, 720, সো 720। এখানে আরেকটা প্রবলেম আছে রিলেটেড টু 25/7 e to the power -x, দেন x to the power 7/3। তো এখানেও একই রকমের x to the power 7/3 যেটা আছে, এখানে n-1 এরকম একটা ফরম্যাটে তৈরি করতে হবে, n-1। আমরা দেখব কী লেখা যায়। x to the power 7/3 এটাকে লিখে যাবে x to the power 10/3 - 1। অর্থাৎ এটা লেখার খুব সহজ পদ্ধতি হচ্ছে যে 7/3 এর সাথে একটা +1 করে এখানে একটা 1 যোগ করা, 7/3 এর সাথে 1 যোগ করে যত হবে তার থেকে 1 বিয়োগ করব, অর্থাৎ x to the power n-1 এরকম একটা ফরম্যাটে।
তো ঠিক তদ্রূপ এখানে তার e to the power negative x, then x to the power n minus 1. So n is here 10/3, so gamma 10/3. Now proceed. এটা তুমি proceed করো। তো এখানে কিছু হোমওয়ার্ক আছে, এগুলো তোমরা একটু বাসায় প্র্যাকটিস করবো। এবার আসো বিটা ফাংশন নিয়ে। এতক্ষণ তো আমরা গামা ফাংশন নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। তো বিটা ফাংশন মানে হচ্ছে ফার্স্ট অর্ডারের ইন্টিগ্রাল। তো বিটা ফাংশনের যে ডেফিনেশন সেটা আমরা মূলত হচ্ছে এটা ব্যবহার করে থাকি, বিটা এম এন। বিটা এম এন 0 to infinity x to the power m minus 1 then 1 minus x to the power n minus 1 dx। এইটাকে বলা হয় ফার্স্ট অর্ডারের ইন্টিগ্রাল বা বিটা ফাংশন। তো এই বিটা ফাংশনটার কিছু প্রপার্টি আছে, জেনারেল প্রপার্টি, যে এখানে এগুলো তো আমরা অলরেডি দেখেছি যে গামা 1 ইকুয়ালস 1, গামা n প্লাস 1, n গামা n। মানে বিটা ফাংশনের সাথে, বিটা এবং গামা ফাংশনের সাথে একটা রিলেশন আছে, সেটা হচ্ছে যে বিটা এম এন। দেখো বিটা এম এন ইকুয়াল হচ্ছে গামা n বাই গামা m প্লাস n। সো এইটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ রিলেশন বিটা এবং গামা ফাংশনের মধ্যে সম্পর্ক, এটা ইতিমধ্যে আমরা দেখেছি। আর এখানে আসো, এটা হচ্ছে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রপার্টি, এটাও আমরা প্রমাণ দেখব যে ইন্টিগ্রেশন 0 to π/2 sin to the power px cos to the power qx dx gamma p plus 1/2 gamma q plus 1/2 then 2 into gamma p plus q plus 2/2। কেমন? সো এই প্রমাণটা একটু দেখে ফেলি, দেখি। তো শুরুতে আমাদের এখানে যেটা আছে যে 0 to π/2 sin to the power px cos to the power qx dx, এটা দিয়ে আমরা একটু শুরু করি। তো প্রমাণে আসি। বিটা এম এন ইতিমধ্যে আমরা দেখে নিলাম এর ডেফিনেশনটা। সো বিটা এম এন এখানে দেখো এখানে মেবি ডেফিনেশনটাতে একটু হয়তো ভুল হয়েছে। এখানে লিমিটটা হবে 0 to 1। কেমন? 0 to 1। সো আমরা এখানে আমার স্লাইডে মেবি একটু কারেকশন করতে হবে, 0 to 1, বাট আমরা পরের স্লাইডটাতে দেখতে পাচ্ছি এখানে হচ্ছে বিটা এম এন মানে হচ্ছে 0 to infinity। এটা অ্যাকচুয়ালি 0 to infinity হবে না, তাহলে 0 to 1 হবে। কেমন? তোমরা কারেকশন করে নেবে, 0 to 1। সো x to the power m minus 1, 1 minus x to the power n minus 1, দেন হচ্ছে dx। তো আমরা এখানে x এর একটাকে কিছু একটা ধরে নিই, x ইকুয়াল টু সে সাইন স্কোয়ার থিটা, x ইকুয়াল সাইন স্কোয়ার থিটা। সুতরাং আমরা এখন যদি ডিফারেন্সিয়েট করে নিই, তাহলে x এর ডিফারেন্সিয়েট, সো dx ইকুয়াল সাইন স্কোয়ার থিটা, তার মানে x টু দ্য পাওয়ার n এর মতো করে যদি চিন্তা করো, তাহলে n ইন্টু x টু দ্য পাওয়ার n মাইনাস 1, তার মানে 2 ইন্টু সাইন থিটা ইন্টু দেন সাইন থিটাকে তুমি এখন এক্স মনে করছো, কাজে তার অন্তরক দ্বারা গুণ। সো সাইন থিটা ডেরিভেটিভ হচ্ছে কস থিটা টু ডি থিটা। দেন আমরা যদি লিমিট চেঞ্জ করি, ইফ এক্স ইকুয়ালস 0, সে হিয়ার ইনসার্ট 0, এক্স ইকুয়াল 0, সাইন স্কোয়ার থিটা ইকুয়াল টু 0, দ্যাট মিনস থিটা ইকুয়াল 0। এবং এক্স ইকুয়াল ইনফাইনিটি, এটা আসলে ইনফাইনিটি না, এটা এখনো 1 হবে। কেমন? এটা 1 হবে, এক্স ইকুয়াল 1। তো তুমি যদি x ইকুয়াল 1 বসাও, তাহলে সাইন স্কোয়ার থিটা ইকুয়াল টু 1, দ্যাট মিনস থিটা ইকুয়ালস টু আসবে π/2। নাও বিটা এম এন ইকুয়ালস আমরা লিখতে পারবো যে 0 to infinity, দেখো x যখন 0 ছিল, থিটা তখন 0, আমরা তাহলে 0 লিখলাম। আর x যখন 1 ছিল, এখানে আসলে 1 হবে, x যখন 1 হবে তখন থিটা হবে π/2, তাহলে থিটার জায়গায় আমরা π/2 লিখেছি এখানে। সো ইনফাইনাইট মানে 1 এর পরিবর্তে এখানে π/2 আসছে। তো এবার আসো x টু দ্য পাওয়ার m minus 1, x এর জায়গায় বসবে সাইন স্কোয়ার থিটা, x এর জায়গায় সাইন স্কোয়ার থিটা আমরা এখানে লিখলাম, দেন m minus 1। ঠিক তদ্রূপ 1 minus x, সো 1 minus সাইন স্কোয়ার থিটা উপরে n minus 1, আর ইন্টু হচ্ছে dx। তো dx মানে হচ্ছে 2 সাইন থিটা কস থিটা ইন্টু ডি থিটা, এখন আমরা এখানে বসাচ্ছি। সো এরপরে আসো এই 2 অর্থাৎ সাইন স্কোয়ার থিটা, এই 2 তাহলে m এবং m minus 1 এর সাথে গুণ হবে, তাহলে সাইন থিটা এর পাওয়ার হচ্ছে 2m minus 1, আর 1 minus সাইন স্কোয়ার থিটা মানে কজ স্কোয়ার থিটা, সো কজ টু দ্য পাওয়ার 2n minus 2। কেমন? সো 2 সাইন থিটা ইন্টু কস থিটা ডি থিটা।
দেন এখানে একটু সিম্পলিফাই করো, টুটাকে বের করে দাও, সাইন 2m-2, আর এখানে হচ্ছে সাইন থিটা এর পাওয়ার হচ্ছে 1, সো এখানে একটা সূচক কমে যাবে, কেমন? সো এখানেও ঠিক তদ্রুপ cos টু দ্য পাওয়ার 2n-2, এখানেও একটা সূচক কমে যাবে কারণ cos এর উপর এখানে 1 আছে, তো 2n-2 প্লাস 1, কাজে 2n-1। এখন আমরা একটু মনে করি বা ধরে নেই, এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এই ফরম্যাটের সাথে এই ফরম্যাটের যথেষ্ট মিল রয়েছে, সাইন টু দ্য পাওয়ার px cos টু দ্য পাওয়ার qx, বাট আমাদের এখানে আসছে সাইন টু দ্য পাওয়ার 2m-1 cos টু দ্য পাওয়ার 2n-1। তাহলে আমরা এদেরকে একটু ধরে নিই p এবং q হিসাবে। দেখো তাহলে 2m-1 ইকুয়াল টু হচ্ছে p, দেন 2n-1 ইকুয়াল টু হচ্ছে q। কাজেই এখান থেকে আমরা m ইকুয়ালস কি লিখতে পারবো, p প্লাস 1, এই 1টাকে ডান পাশে চিন্তা করো, তাহলে p প্লাস 1/2। ঠিক তদ্রুপ এখান থেকে n ইকুয়ালস কি লেখা যাবে, 1টাকে ডান পাশে চিন্তা করো, তাহলে q প্লাস 1/2, সো এখানে বসিয়ে দাও। তাহলে বিটা এম এন, তাহলে এম এবং এন, এম হচ্ছে পি প্লাস 1/2, এন হচ্ছে কিউ প্লাস 1/2, তাহলে এম এন এর জায়গায় লিখো পি প্লাস 1/2 কিউ প্লাস 1/2, আর 2 এর জায়গায় 2 আছে, ইন্টিগ্রেশন যা ছিল তাই, সাইন টু দ্য পাওয়ার 2n-1 তার মানে পি, কস টু দ্য পাওয়ার 2n-1 তার মানে কিউ, কেমন? এরপরে আমরা দেখি, এবার আমরা এই রিলেশনটা একটু ব্যবহার করি, বিটা এম এন মানে হচ্ছে গামা এম গামা এন বাই গামা এম প্লাস এন। সো এই রিলেশনটা আমরা এখানে লিখলাম, কেমন? খেয়াল করি কি ছিল এখানে, এম এর জায়গায় ছিল পি প্লাস 1/2 কিউ প্লাস 1/2, পি প্লাস 1/2 কিউ প্লাস 1/2, তাহলে এর পরের পেজে যাও। এবার তুমি দেখো বিটা এম এন সমান হচ্ছে গামা এন বাই গামা এন প্লাস এন। তো এখন আমাদের সেই বিটা পি প্লাস 1/2 এবং এন কিউ প্লাস 1/2, সেখান থেকে তাহলে কি লিখে যাবে, এইটা লিখে যাবে। সো দিস ইজ আওয়ার প্রুফ। নাও ইভালুয়েট cos টু দ্য পাওয়ার 7x dx। তো এখানে দেখতেই পাচ্ছ যে cos টু দ্য পাওয়ার 7x dx, এর মতো করে ফরম্যাট ছিল, দেখো সাইন টু দ্য পাওয়ার p থিটা cos টু দ্য পাওয়ার q থিটা d থিটা, তার জন্য আমরা সরাসরি তার ফলাফল কিন্তু আমরা এখানে লিখতে পারি। সো কাজেই আমরা যদি এই ফরম্যাটে এটাকে তৈরি করতে পারি, তো সেক্ষেত্রে আমাদের খুব সহজ হবে। দেখো তাহলে শুধু এখানে ইন্টিগ্রেশন 0 to π/2 এর সাথে মিলে গেছে, সাইন টু দ্য পাওয়ার p থিটা নাই, কিন্তু cos টু দ্য পাওয়ার q থিটা এটা আছে, সাইন টু দ্য পাওয়ার p থিটা নাই, তার মানে নাই মানে হচ্ছে এখানে p0। তুমি এখানে দেখো, তাহলে আমরা এটা এভাবে লিখতে পারি কিনা, cos টু দ্য পাওয়ার 7x ইন্টু, যেহেতু সাইন নাই তাহলে সাইনের পাওয়ার 0 দিয়ে আমরা লিখলাম, তাহলে এখনই তো এটা তাহলে p আর এটা q এর মতো হয়ে গেল, সাইন টু দ্য পাওয়ার px cos টু দ্য পাওয়ার qx dx, এখানে p হচ্ছে 0 আর q হচ্ছে 7, কেমন? So using this property p plus 1/2 q plus 1/2 then p plus q plus 2/2, এই প্রপার্টি আমরা যদি এখন ব্যবহার করি তাহলে এখন থেকে কী লিখে যাবে, দেখো p মানে হচ্ছে 0, তাহলে 0 plus 1/2, q হচ্ছে 7, so 7 plus 1/2, কেমন? দেন হিসাব করো যা আসে, এরপরে এটা একটু সিম্পলিফাই করো, এখানে গামা হাফ এখানে 8/2, তার মানে গামা 4, আর নিচে আছে 9/2। সো ইতিমধ্যে তোমরা এগুলো শিখেছো যে গামা 4 মানে হচ্ছে গামা 3 প্লাস 1 আর 3 এর ফ্যাক্টরিয়ালও আমরা বলতে পারি, আর 9/2কে আমরা লিখতে পারবো গামা 7/2 প্লাস 1 ইত্যাদি। আসলে এত ক্যালকুলেশন না করে তোমরা এখান থেকে সরাসরি এই লাইন লিখতে পারো, কেমন? অসুবিধা হবে না, ঠিক আছে? আর গামা হাফ ক্যান্সেল, সো করে 3 এর ফ্যাক্টরিয়াল মানে 3 to 1, আর নিচে যা আছে এগুলোকেই একটু সিম্পলিফাই করো যা আসে। প্রুভ দ্যাট গামা হাফ ইকুয়ালস স্কোয়ার রুট অফ পাই, এটার কথা বলেছিলাম একটু আগে আমরা, যে গামা হাফ সমান স্কোয়ার রুট অফ পাই কীভাবে আসছে আসলে। তো আমরা যেই রিলেশনটা আমরা দেখেছিলাম যে বিটা এবং গামা ফাংশনের মধ্যে যে সম্পর্ক, সেটা ছিল যে বিটা এম এন ইকুয়ালস দিস। সো এই সম্পর্কটা থেকে আমরা এই প্রমাণটা করতে পারি। দেখো গামা হাফ, তো গামা হাফ মানে হচ্ছে এখানে আমরা যদি গামা হাফ লিখতে চাই, তাহলে গামা এন, তাহলে এম এবং এনকে সমান ইকুয়ালটা আমরা হাফ ধরে, সো ধরলাম, সো বিটা এম এন তার মানে হাফ গামা হাফ দেন গামা হাফ প্লাস হাফ, তো গামা হাফ প্লাস হাফ মানে গামা 1 মানে 1, দেখো। আর বিটা এম এন এই বিটা ফাংশনের যে ডেফিনেশন ছিল সেখানে কি ছিল, 0 to 1 x to the power m-1 then 1 minus x to the power n-1, তাহলে m হচ্ছে এখানে হাফ, n হচ্ছে হাফ, তো কাজেই এখানে x to the power পজিটিভ হাফ আর নেগেটিভ 1, তার মানে x to the power নেগেটিভ হাফ থাকবে, এখানে 1 minus x তার পাওয়ার হাফ মাইনাস 1, তার মানে এখানেও একটা নেগেটিভ হাফ থাকবে। তো দেখা যাক পরের লাইনে কী আসে, তো এখান থেকে আমরা আসলে কী লিখতে পারবো,
লিখি। তো এই জায়গাটাতে আমরা এক্স ইকুয়াল যদি সাইন স্কোয়ার থিটা বসাই, দেখো এক্স ইকুয়াল যদি সাইন স্কোয়ার থিটা আমরা এখানে বসাই, তাহলে ডিএক্স ইকুয়াল টু কী আসবে, আমরা ডিফারেন্সিয়েট করি উভয় পক্ষকে, তাহলে 2 সাইন থিটা কস থিটা ইন্টু ডি থিটা। এরপরে দেখো আমরা যদি লিমিট ইন্টারচেঞ্জ করি, যখন এক্স ইকুয়াল টু 0 ধরবা, এক্স ইকুয়াল টু যদি 0 হয় তাহলে সাইন স্কোয়ার থিটা ইকুয়াল টু 0, দ্যাট মিনস থিটা ইকুয়ালস 0। আবার এক্স ইকুয়াল যদি আমরা আপার লিমিট এই যে 1, এই 1 ধরি, তাহলে সেক্ষেত্রে থিটা ইকুয়ালস টু π/2, অর্থাৎ 1 ইকুয়াল সাইন স্কোয়ার থিটা, কেমন? সো 1 ইকুয়াল সাইন স্কোয়ার থিটা, তার মানে থিটা ইকুয়ালস টু π/2। সো এই যে জায়গাটা আমরা যদি এখানে ইনসার্ট করি, তাহলে সেক্ষেত্রে এখান থেকে কী আসতেছে দেখো, এখানে হয়তো একটা লাইন স্কিপ করা হয়েছে, সেটা দেখো 0 to 1, সেটা হয়ে যাবে 0 to আমাদের 0 to π/2, এখানে গামা হাফ দেন গামা 1, এটা আমরা এটা আগে লিখলাম, অর্থাৎ লেফট সাইডে লিখেছি এই রাশিটা, লেফট সাইডে লিখেছি, দেন লেফট সাইডের এই রাশিটা এখানে আসছে রাইট সাইডে। একটা আমরা দেখি যে লিমিট হচ্ছে 0, যখন এক্স 0 থিটা তখন 0, আমরা লিখলাম 0। এবার এক্স যখন 1 থিটা তখন π/2, আমরা লিখেছি দেখো π/2। দেন এক্স টু দ্য পাওয়ার নেগেটিভ হাফ, এখানে যে দেখো হাফ থেকে 1 বাদ, তার মানে এখানে নেগেটিভ হাফ থাকে, তাহলে নেগেটিভ হবে, এক্সের যদি আমরা নেগেটিভ হাফ বসাই দিই, তাহলে এক্স ইকুয়াল টু হচ্ছে সাইন স্কোয়ার থিটা, এখানে সাইন স্কোয়ার থিটা বসিয়ে দাও, কেমন? তাহলে সাইন ইনভার্স 1 থাকবে, অর্থাৎ সাইন থিটা এর সুযোগ থাকবে -1। হ্যাঁ, এখানে 1 মাইনাস সাইন স্কোয়ার থিটা মানে কজ স্কোয়ার থিটা। সো এখানে উপরে নেগেটিভ হাফ যদি থাকে, তাহলে এখানে স্কোয়ার রুট কেটে গিয়ে নেগেটিভ স্কোয়ার রুট আমরা যদি কেটে দিই, সেক্ষেত্রে -1 থাকবে। আর ডিএক্স মানে হচ্ছে সাইন থিটা কস থিটা। সো আমরা একটা লাইন সিম্পলিফাই করলেই আমরা এটা দেখতে পাই যেখানে শুধুমাত্র ডি থিটা আসবে। দেন ইন্টিগ্রেশন করা এখানে ডি থিটা, কাজে এখানে থিটা আসবে ইন্টিগ্রেশনে। সো থিটাকে আপার লিমিট π/2, লোয়ার লিমিট 0, সো π/2 × 2 মানে হচ্ছে সিম্পলিফাই। সো গামা হাফ ইকুয়াল হচ্ছে পাই, তাহলে গামা হাফ সমান স্কোয়ার রুট অফ পাই, কেমন? সো ইভালুয়েট দিস, এই ধরনের একটা অঙ্ক আমরা এখানে দেখে দিচ্ছি, দেন তোমরা এটা নিয়ে বাসায় করে ফেলবা। ইভালুয়েট 0 to π/2 sin to the power px cos to the power qx, বা sin to the power 4 এখন cos cube x dx ইত্যাদি। তো এটা একটু আগে আমরা যেটা করেছিলাম, দেখো এই যে যে প্রবলেমটা আমরা যে প্রমাণটা পড়েছিলাম, যে সাইন টু দ্য পাওয়ার পি থিটা বা কস টু দ্য পাওয়ার কিউ থিটা ডি থিটা, সেই প্রমাণটা থেকে আমরা এখানে লিখব। সো এখানে এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সাইন টু দ্য পাওয়ার পি থিটা কস টু দ্য পাওয়ার কিউ থিটা ডি থিটা, এখান থেকে আমরা যেটা লিখতে পারি সেটা হচ্ছে যে t+1 গামা বাই r2, এবং দেন গামা t+1/2 গামা t+3+2/2। এখানে এই 2 আমরা এই লেফট পোর্শনে লিখি, অর্থাৎ 2টাকে এখানে লিখি, দেন থেকে। সো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই এটা। সো এখানে কি হচ্ছে 4, কিউ হচ্ছে 3, সো 4 + 1/2, দেন কিউ হচ্ছে 3, সো 3 + 1/2, দেন p + q + 2/2, আর এই 2টা হচ্ছে এখানকার 2, এই যে এটা তো আমরা ডান পাশে লিখেছি, এখানে তো আর ডান পাশে 2 নাই, সো এটা তাহলে ভাগ হয়ে থাকবে এই পাশে, কেমন? এরপরে এখানে একটু সিম্পলিফাই করো, এটা একটু সিম্পলিফাই করে দেখো চলে আসবে, ঠিক আছে? এখানে আরও একটা প্রবলেম আছে, দেখো cos to the power 7x, হ্যাঁ এটা ইতিমধ্যে করেছি, এটা আমরা দেখেছিলাম, সো এটা রিপিট হয়ে গেছে। সো এই ছিল তোমাদের সাথে বিটা গামা ফাংশনের উপরে আলোচনা, কেমন? তো স্কুল কিছু লিঙ্ক আছে, তোমরা এই লিঙ্কগুলো ভিজিট করতে পারো, কেমন?